ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਜਨਮ ਪਰਵਾਣ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਪਰਵਾਨ, ਜਾਂ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਭਗਵਾਨ। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चल रहे लड़ीवार प्रसंग धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी के अध्याय 51वें विच अज आपां श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी की अकाल पुरख तो विदायगी का प्रसंग सरवण करांगे। आओ बड़े प्रेम नाल ये प्रसंग सरवण करिए। साध संगत जी, पिछले प्रसंग विच आपां सरवण कीता सी कि श्री हेमकुंट साहब एक तपस्वी बहुत तपस्या कर रहा सी। सारे देवतां दे सिंघासन हिल गए। देवते ब्रह्मा जी कोल पहुँच गए ते पुछण लगे, यह कौन महान तपस्वी तप कर रहा है, किरपा करके सानू इस बारे दसो। तद ब्रह्मा जी ने कलगीधर पातशाह का जिक्र किया ते कहा कि इन्हां ने कलयुग विच जाके तुरकां दा नाश करना है ते एक न्यारा पंथ साजना है। ब्रह्मा ने देवतियां नूं पुरातन कथा सुनाई, जिस विच उसने दस्सिया कि दैंतां ने बहुत उपद्रव फैलाया होया सी ते देवतियां दे मगर लग के उन्हां दा नाश कर रहे सन। देवतियां ने परमात्मा कोले पुकार की। परमात्मा ने दुर्गा नूं भेजिया जो कि दैंतां दा नाश करन लगी। पर एक रक्त बीज दैंत जिस दे लहू दे डुलण नाल अनेकां ही दैंत पैदा हो जाते सन, वो उस कोलों संभालिया ना गया ते ओह जाके विंध्याचल पहाड़ दे विच छुप के भगती करन लगी ताकि अपनी शक्ति वधा के ओह दैंतां नाल लड़ सके। उस दे लागे ही एक ऋषि भगती कर रहा सी। जद दैंत दुर्गा नूं लभदे लभदे उस ऋषि कोल पहुँचे तां उन्हां ने पुछया कि इधर किते दुर्गा आई है जिसने साढ़े दैंतां की सारी सेना नूं मुका दिता है, असी उसनूं लभ रहे हाँ। अगों ऋषि ने गुस्से हो के उन्हां नूं कुछ अपशब्द कहे ते दैंत ऋषि दे मगर ही पै गए। ऋषि नूं मजबूर हो के जिथे वह अपना तप कर रहा सी उस आसन नूं झाड़ना पिया, जिस विचों एक तपस्वी निकलिया जिसने सारे दैंतां दा सर्वनाश कर दिता। कुछ समय बाद दुर्गा भी कालका दे नाल रल के आ गई ते उसने सारे दैंतां दा सर्वनाश कर दिता। फिर अगों ब्रह्मा जिवें देवतियां नूं कहंदा है, हे देवतिओ तुसीं समझो जिवें भगवती देवी की जित हुई है। फिर वह तपस्वी पुरख नूं वेख के चित्त विच परम प्रसन्न होई ते कहण लगी, हे तपस्वी दे तप रूपी पुत्र पुरुषोत्तम, तुसीं परमेश्वर की अंश सहित अवतार धारी हो। उदम करके वैरी मार मार के डेग दिते, अणगिणत युद्ध के खेत विच पए हन, भयानक कठिन संघर्ष मचाया है। तुहाडी गर्ज नूं सुण के दुष्ट जड़ हो गए हैं। सारे वैरी कायरता धार के धीरज रहित हो गए हैं। जिहड़े सामने आए वह मौत के घर पहुँच गए हैं। तुसीं बहुत दैंतां नूं मार के मेरी बहुत सहायता की है। एक बार तुसीं मैनूं बुलाओ, फिर मैं बहुत प्रसन्न होकर आवांगी। मैं तुहाडे उत्ते बहुत प्रसन्न हाँ। जिवें तुहाडे हिरदे विच आउंदा है, मैथों श्रेष्ठ वर प्राप्त करो। हुण तुसीं जिहड़ा शरीर धारण कीता है सुख पा के वह अमर हो जाए। जद चित विच चाहो तद ही शरीर छड्डो। लखां सालां तक तुसीं बुढ़े नहीं होवोगे। वड्डे तेज वाला तप करो अते अपना दुष्ट दमन नाम धरावो। अनेक थावां ते तुहाडी असंखां दी गिणती विच संगत बनेगी। जिस तरह के मेरा स्वरूप ही है, इसे वेस विच सदा बने रहो। जद कदी जिथे किथे तुहाडी सहायता करांगी। वाक कहण विच चतुर दुर्गा दे वाकां नूं सुण के महापुरखां ने बचन कीते, सिंह नाम नूं मैं धारण करांगा, लम्मे केस रखांगा ते गल विच जनेऊ नहीं पावांगा। हे कंवल नैणी भगवती, मेरा वड्डा तेज होवेगा। मलेच्छां नूं मार के वैरियां दा खात्मा करांगा। बाणी की रचना होर थां होवेगी, जिस नाल भोग मोख दोवें पदवियां आसानी नाल मिलणगियां।
ਦੁਸ਼ਟ ਅਧਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਮਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਈ। ਚੌਥੇ ਯੁੱਗ ਭਾਵ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਜਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਆਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਦਵੰਦ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਹੇ ਤਪਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਬੜੇ ਉਮਾਂ ਨਾਲ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਤਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਦ ਉਸ ਦੇ 9 ਸਰੂਪ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 10ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਾਜੋਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਏਕੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਸਭ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਆਪਣੇ ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਸ਼ਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਓਗੇ। ਰਹਿਤ ਸਹਿਤ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਅਗਰਗਾਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੱਡੀ ਵਸਤੂ ਭਾਵ ਰਾਜ ਆਦਿ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਹੰਕਾਰ ਧਾਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਭਗਵਤੀ ਮਾਤਾ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਰਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤਪਸਵੀ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਚਿੱਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਵਾਧੂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਕ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਓਗੇ ਤਦ ਮੈਂ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖਾਂ, ਇਸ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਲੀ ਦਾ ਅੰਕੁਰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਬਿੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਦਵੀ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਜ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਮਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸਿਰ 'ਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਮ ਤਪ ਕੀਤੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਖੇ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚੇ ਬਰੇਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਲ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਮਨ ਇਕਾਂਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਜਲ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਰਾਹਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਸਥਿਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀ, ਵਰਖਾ ਅਤੇ ਠੰਡ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੌਨ ਰਹਿ ਕੇ ਅਡੋਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤਿਓ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਹਿਤ ਨਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਤੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਸਚਰਜ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਹਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਰਮਤ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬਿਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਪ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਘੋਰ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਪ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਨੇ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੰਖਾ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਏਕਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਮਾਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਚੋਟੀ ਸ਼ੋਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੇਵਕ ਵਿਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹਾਰ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਮੋਤੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਸਨ। ਵਿਮਾਨ 7 ਚੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਵਿਮਾਨ ਸਹਿਤ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਤਪਸਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਤਪ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤਪ ਸਾਧਨ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ, ਵੱਡੇ ਉਦਮ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਸਮਝ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮ ਚਤੁਰ ਹੋ। ਤਪਸਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਆਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਆਇਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਭਰ ਆਏ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗਦਗਦ ਹੋ ਕੇ ਬਚਨ ਬੋਲੇ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਝੱਟ ਬਹੁਤ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤਪਸਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਫਿਰ ਵਿਮਾਨ ਦੀਆਂ 3 ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਨਿਮਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਧਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਦੀ ਗਤੀ ਸਮਾਨ ਜਿਸ ਵਿਮਾਨ ਦਾ ਵੇਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਛਿਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਛਰੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਨੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਡਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਉੱਤਮ ਚੰਦ ਹੋਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਬਾਨ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਠੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਦਰ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਤਪਸਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਨੈਣਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ। ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੱਥਾ ਨਿਵਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ। ਹੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਸਤਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਰੂਪ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਹੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇੱਕ ਰਸ ਹੋ। ਹੇ ਪੂਰਨਨਾਥ, ਸਦਾ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਹੋ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵੀ ਵਿਧਾਤਾ ਹੋ। ਆਪ ਨਾਸ਼ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਆਪ ਆਸਾ ਰਹਿਤ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ, ਚਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜੈ ਹੋਵੇ। ਤਪਸਵੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਸ਼
ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮਾਤਮ ਸ਼੍ਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਤਪਸਵੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਦਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਨੰਤ ਸਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਦਾ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਤ੍ਰਿਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਮੱਠਾ ਮੱਠਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਧੁਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਹੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਸੁਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤਪ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਮਹਾਨ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੁਸ਼ਟ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੋ। ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਧਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਲਾ ਕਰਕੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਿਘਨ ਪੈਣਗੇ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜੇ ਰਸੀਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੂਪ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਛਤਰੀ ਧਰਮ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਲੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਦੈਂਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਹਾਦੀਨ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਲਾ ਲਏ। ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚਲਾਓ ਤੇ ਰਹਿਤ ਕਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੰਥ ਚਲਾਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਤਪਸਵੀ ਹਨ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਨ, ਦੂਸਰੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਯੋਗ ਯੱਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉੱਤਮ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹੀ ਛਤਰੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਪਾਸੋਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਮਲ ਮਿੱਠੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਹਿਤ ਉਦਮੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਭਰੇ ਸ਼ੁਭ ਵਚਨ ਸੁਣਾਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦਮਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਥ ਤਦ ਹੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਅਕਾਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਏਕੰਕਾਰ ਚਤੁਰ ਗੁਰੂ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵਿਵਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ। ਚੌਪਈ ਅਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਬਖਾਨੋ, ਤਪਤ ਸਾਧਤ ਜਹ ਬਿਦ ਮੋਹਿ ਆਨੋ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਹੈ ਜਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ ਤਹਾਂ, ਸਪਤ ਸ੍ਰਿੰਗ ਤਹ ਨਾਮ ਕਹਾਵਾਂ, ਪੰਡ ਰਾਜ ਜਹ ਜੋ ਕਮਾਵਾਂ, ਤੈ ਹਮ ਅਧਿਕ ਤਪੱਸਿਆ ਸਾਧੀ, ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲ ਕਾ ਆਰਾਧੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਰਤ ਤਪੱਸਿਆ ਭਇਓ,
ਦਵੈ ਤੇ ਏਕ ਰੂਪ ਹਵੈ ਗਇਓ, ਤਾਤ ਮਾਤ ਮੁਰ ਅਲਖਾ ਰਾਧਾ, ਬਹੁ ਬਿਦ जोग साधना साधा, तिन जो करी अलख की सेवा, ताते भये प्रसन्न गुरदेवा। तिन प्रभ जब आयस मोहे दिया, तब हम जन्म कलू मैं लिया। चित ना भयो हमरो आवन कह, चुभी रही सुरत प्रभ चरणन में। ज्यों त्यों प्रभ हमको समझायो, इम कह कै एह लोक पठायो। सो साध संगत जी, ਇੱਥੇ 11ਵੀਂ ਰਾਸ ਦਾ 52ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।